درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ استقبال ناظرین، آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے۔ دوستو، عمران پرتاپ علی کی نظم، اس سے پہلے بتا دوں دوستو، امریکی راشٹرپتی چناؤ میں ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت ونشی کملا ہیری کو ہرایا۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ شاید اس لیے کہہ پاتا ہوں، شاید اس لیے کوئی طاقت مجھ سے کہلواتی ہے۔ وہ 4 مصرے بھی میں سنا دیتا ہوں جس سے میں نے شروعات کری، اور وہ میرے لیے بھی کسی پردیسی کو سنانے کے لیے بہت اہم سے مصرے ہیں کہ تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں، تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں، میرے پردیسیوں سوغات دینے کے لیے تم کو میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں، میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں۔ اس کڑی میں اور پنکتیاں ہیں، میں آگے اسے بھی سناؤں گا۔ جی آگے سنائیں گے۔ جی سناؤں گا۔ اچھا لگا کہ تحفے میں آپ بھارت کی، اپنے گاؤں کی مٹی کے خوشبو ہم تک لے آئے ہیں، تو اس کے عوض میں ہم آپ کو صرف داد دے سکتے ہیں، بس وہ آپ کا اور اس وقت کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ میں آپ کے دعا اور آشیرواد والے جو شبد ہیں وہ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہیں، اور میں نے سہیج کے لے جاؤں گا اور ہندوستان کو بتاؤں گا کہ میں اپنے پردیسیوں سے دعاؤں سے دامن بھر کر کے آیا ہوں۔ جی بہت ہی، آپ کا دامن سرابور ہو گیا ہماری دعاؤں کے ساتھ۔ اور بتائیے کہ ویسے جس عمر کے پڑاؤ پر آپ ہیں، آپ سوال میں نے کہا بھی نہیں، آپ سمجھ بھی گئے ہیں۔ ہم نے ابھی سوال پوچھا نہیں تھا، جواب سوچ کے وہ ہنس رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کبھی نہیں کیا آپ نے؟ لکھی میں نے کویتائیں خوب لکھی، محبت کے گیت لکھے، اور وہ سفل ہوئی محبت یا ناکام؟ پوچھنے میں کیا ہے؟ دراصل محبت ایک سوچ بنی ہوئی ہے سماج کی کہ شاعر اور کوی وہی ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یا جسے محبت میں دھوکہ ملا ہو، یا جس نے محبت کی ہو۔ میں خوش نصیب رہا کہ محبت میرے دامن میں ہمیشہ سے بہت رہی، اور کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ دل ٹوٹنے جیسی کوئی بات ہوتی۔ پوری طرح سے ایشور پردت ہوتا ہے، آپ کے اندر کوئی ہنر کا آنا وہ ایشور پردت ہوتا ہے۔ تو مجھ میں جو شاعری کا ہنر آیا، مجھے لگتا ہے ایشور نے وہ الگ سے میرے حصے میں ڈالا۔ پاپا میں جو میرے پتا جی ہیں وہ ڈاکٹر تھے، BOMS، تو وہ چاہتے تھے میں MBBS بن جاؤں۔ ہر باپ جس طرح سوچتا ہے کہ جس پروفیشن میں ہے اس سے آگے اس کا بیٹا اسی پروفیشن میں بہتر کرے، لیکن انٹرمیڈیٹ تک آتے آتے مجھے لگا کہ نہیں، شاید میں کسی اور دنیا کے لیے بنا ہوں۔ تو گھر جس میں تمام پیڑھیوں میں کبھی کوئی ساہتک کسی کا جڑاؤ نہ رہا ہو، اچھا، اس خاندان سے نکل کر کے، اور ایک سوچ تھی آج سے 15 سال پہلے سماج کی کہ شاعر اور کوی کا مطلب سماج کا ایک مطلب بالکل نکارا نکل جانا، اولاد کا نالائق نکل جانا۔ تو پتا جی بھی اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے، ڈانٹ پڑتی تھی، اسکول بنک کرنے پہ پیٹائی ہوتی تھی، کبھی سمیلن سننے جانے پہ مطلب لوٹنے پر یہ تھا کہ ہاں آج کتنا مار کھانا پڑے گا۔ تو ایسے میں جو ہے بڑی دشواریوں سے نکلا میں، لیکن آج سفل ہوں، اور آج جب میں کسی بڑے کارکرم کے لیے نکلتا ہوں تو میں اپنے پتا جی کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک احترام دیکھتا ہوں۔ وہ شاید میرے لیے سب سے بڑا احساس ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ مجھے 2016 میں اتر پردیش سرکار نے جو صوبے کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے
यश भारती, बहुत बड़ा अवार्ड है वो, 11 लाख रुपए का अवार्ड मुझे सबसे कम उम्र में साहित्य में दिया। वाह। तो उन लम्हों में मेरे पिताजी और मेरी माता जी सामने बैठ करके गवाह थे उन लम्हों वाह के। वाह। तो मैंने उस समय उनकी आंखों में नमी भी देखी थी और एक अजीब सी गर्व वाली चमक भी थी। तो ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत लम्हा था। तो मुझे लगता है कि जो पिताजी मुझे इस चीज के लिए डांटा करते थे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बताया कि हम लोग जब खैबर फतेह कर चुके तो लोगों ने अपना माल गनीमत निकाला जिसमें मुख्तलिफ सामान और कैदी थे और खरीदो फरोख्त शुरू हो गई कि हर शख्स अपनी जरूरत खरीदने लगा और दूसरी जायद चीजें फरोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफा हुआ कि यहाँ तमाम लोगों में से किसी को भी इतना नफा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। उन्होंने अर्ज किया कि मैं सामान खरीदता रहा और बेचता रहा जिसमें 300 उक़िया चांदी नफा में बची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफा हासिल करने वाला शख्स न बताऊं? शख्स बताता हूँ। उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, वो नफा क्या है जिसे इस आदमी ने हासिल किया? इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद 2 रकात नफल। फायदा, 1 उक़िया 40 दिरहम और 1 दिरहम तकरीबन 30 ग्राम चांदी का होता है। इस तरह तकरीबन 3000 तोला चांदी हुई। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरहें लगा देता है। हर गिरे पर यह फूंक देता है, अभी रात बहुत पड़ी है, सोता रहे। अगर इंसान बेदार होकर अल्लाह ताला का नाम लेता है तो एक गिरह खुल जाती है, अगर वजू कर लेता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, फिर अगर तहज्जुद पढ़ लेता है तो तमाम गिरह खुल जाती है। चुनांचे सुबह को चुस्त हशाश बशाश होता है, उसे बहुत बड़ी खबर मिल चुकी होती है, और अगर तहज्जुद नहीं पढ़ता तो सुस्त रहता है, तबीयत बोझल होती है और बहुत बुरी खबर से महरूम हो जाती है। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रमजान के महीने का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज किया है और मैंने तुम्हारे लिए इसकी तरावीह को सुन्नत करार दिया है। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर इनाम के शौक़ में इस महीने के रोज़े रखता है और तरावीह पढ़ता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसा कि अपनी माँ से आज ही पैदा हुआ हो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वो शख्स कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम व नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाए। अगर नफलें होंगी तो अल्लाह ताला उनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर देंगे। इसके बाद फिर इसी तरह बाकी अमाल, रोज़ा, ज़कात वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफल रोज़ों से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान की रात में अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और उसके अजर इनाम के शौक़ में नमाज पढ़ता है, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ज़वाल के बाद ज़ोहर से पहले की 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। फिर आयत करीमा तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा यह है कि सायादार चीज़ें और उनके साए ज़वाल के वक्त कभी एक तरफ को और कभी दूसरी तरफ को आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला को सजदा करते हुए झुके जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले ज़वाल के बाद 4 रकात पढ़ते थे और आपने इरशाद फरमाया, ये वो घड़ी है जिसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घड़ी में मेरा कोई नेक अमल आसमान की तरफ जाए। फ़ायदा, ज़ोहर से पहले की 4 रकात से मुराद 4 रकात सुन्नत मुक़्क़दा है, और बाज़ उलमा के नज़दीक ज़वाल के बाद ये 4 रकात ज़ोहर के सुन्नत मुक़्क़दा के अलावा हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए, पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियाँ हाथ में ली, उनके पत्ते और भी गिरने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र,
میں نے عرض کی البیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.